شيخنا الحبيب عمر ومثل ما نوى جميع مشايخنا ومعلمينا، ونوينا مثل ما نوى شيخ الحاج محمد إحياء علوم الدين على هذه النية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، والحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول، ثم صلاة وسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد، وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع، وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة، والله موجود قادم باقي مخالف للخلق بالإطلاق، وقائم غني وواحد وحي قدير مريد بكل شيء، سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم، فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر، وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن من كفله، أرسل أنبياء ذوي فطانا بالصدق والتبليغ والأمانة، وجائز في حقهم من عرضي بغير نقص كخفيف المرض، عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة، والمستحيل ضد كل واجب، فاحفظ لخمسنا بحكم واجب، تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم، هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع، لوط وإسماعيل عيسى كذا، يعقوب يوسف وأيوب اهتدى، شعيب هارون وموسى واليسع، ذكر في داود سليمان اتبع، إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خادم دغيها، عليهم الصلاة والسلام وعليهم دامت الأيام، والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم، تسجيل عشر منهم الجبريل ميكال إسرافيل عزرائيل، منكر نكير وراكب وكذا، عديد ملك بارد ونهتدى، 4 من كتب تفصيلها، توراة موسى بالهدى تنزيلها، زبور داود وإنجيل على عيسى، وفرقان على خير الملا، وصحف الخليل والكليم فيها الكلام حكم العليم، وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول، إيمان نبيا من آخر وجب، وكل ما كان به من العجب، خاتمة في ذكر الباقي واجب، مما على مكلف من واجبنا، نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا، أبوه عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبد مناف ينتسب، وأمه أمينة الزرية حلوة حليمة السعدية، مولده بمكة الأمينة،
وفاته بطيبة المدينة تم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بذين لا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجا 4 من الإناث تذكروا جميع يذكروا فاطمة الزهراء بعلها علي وابناهما سبطين فضلهم جلي وزينب وبعدها رقية وأم كلثوم كانت راضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات احتذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا للقدس يدرى وبعد إسرائيل عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه 5 قعدة 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز صديقون بتصديق له وبالعروج صدق وفأله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة ناظم تلك أحمد المرزوق من ينتني لصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحبه وكل مرشد وكل من بخير حد يقتدي وأسأل الكريم ما إخلاص العمل ونفع كل من فيها قد اشتغل أبيتها ميزون بعد الجمل تاريخها لحي غر الجمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qawlihi wa huwa ala wajhain bitashdidil ya nabiyyun ma'khud minan nubuwah wa huwa al-makan al-murtafi' Sumiyan Nabi bihi li'annahu marfu'ur rutbah aw rafi'ur rutbati man tabi'ah. Athani bil hamza nabi'un ma'khudun minan naba' wa huwa al-khabar li'annahu mukhbarun aw mukhbirun 'anillahi ta'ala. Khairu man qad wahada afdal jami'il muwahhidin. Wal alif fi qawlihi wahada lil itlaq. Wa alihi wal murad bihi fi maqamid du'a kama huna kullu mu'min taqi. Lima jaa fil hadith
An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man al Muhammad faqala al Muhammad kullu taqi ila akhir ma qala rahimahullah wa hafizah. Kemarin sudah kita bahas tentang siapa itu nabi, dan di sini ada kalimat atau kata yang berasal atau sumber dari kalimat nabi. Nabi itu terambil dari kalimat apa? Maka di sini dikatakan ada dua pendapat. Yang pendapat pertama adalah nabiyun dengan tasydid ya, nabiyun. Makhud yaitu kalimat yang terambil minan nubuwah, yaitu dari kalimat nubuwah yang artinya al-makan al-murtafi', makan atau tempat yang tinggi. Kenapa dinamakan nabi itu? Li'annahu marfu'ur rutbah, karena nabi adalah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Atau rafi'ur rutbata man tabi'ah, orang yang mengangkat derajat siapa yang mengikutinya. Jadi siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad SAW maka derajatnya pasti terangkat. Pasti terangkat. Gak mungkin gak. Kenapa kok orang itu semakin waliyadzubillah menjadi hina, menjadi derajatnya gak tinggi, dia seperti itu saja karena dia tidak mengikuti Nabi. Yang kedua bil hamzah nabiyun, nabiun, terambil dari kalimat naba, wa huwa al-khabar. Naba itu artinya kabar. Li'annahu, karena dia yaitu nabi, mukhbarun, adalah orang yang selalu diberi kabar atau diberi wahyu dari Allah. Au mukhbirun anillah, atau diberi orang yang memberikan kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairu man qad wahada, sebaik-baik siapa orang yang bertauhid, yaitu paling afdalnya orang-orang yang bertauhid atau ahli tauhid, kalimat la ilaha illallah, dan orang yang mengesakan Allah. Itu adalah orang yang bertauhid. Wa alihi al-murad bihim, dan keluarganya. Yang dimaksud dengan mereka keluarganya adalah kalau dalam posisi doa kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya, Allahumma arham sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, ali Muhammad, di dalam kedudukan doa adalah kullu mu'min taqi, setiap orang yang beriman yang bertakwa. Orang yang beriman bertakwa, maka di dalam maqam atau kedudukan doa, maka itu adalah setiap orang yang bertakwa. Itu alnya itu setiap orang yang bertakwa, mukmin. Itu kalau dalam maqam doa, sebagaimana dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, man ali Muhammad, siapa itu keluarga Muhammad? Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, ali Muhammad kullu taqi, keluarga Muhammad adalah setiap orang yang bertakwa. Ini ada yang mengkhususkan setiap orang yang bertakwa yaitu mukmin, ada yang mengatakan setiap orang yang bertakwa dari keluarga baginda Nabi Muhammad. Jadi kalau kita bertakwa, maka kita masuk. Setiap orang yang mengatakan Allahumma arham, Allahumma rzuq Muhammad wa ali Muhammad, antum masuk selama bertakwa. Amma fil maqamiz zakat, adapun di dalam maqam kedudukan zakat, faqala al-Imam Malik, maka al-Imam Malik mengatakan hum banu Hashim, mereka adalah anak keturunan Hashim. Faqat, hanya itu saja, Bani Hashim. Qala al-Imam Syafi'i, namun al-Imam Syafi'i mengatakan
Ya, rahimahullah Banu Hashim wal Muttalib adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya. Siapa itu Muttalib? Muttalib itu paman daripada Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW. Muttalib ini, ya, beliau pernah menjemput, ya, kakek Rasul SAW, namanya Syaibatul Hamd kalau nggak salah. Ya. Kakeknya itu pernah di Madinah, tinggal di Madinah lama, ya. Tapi waktu itu masih kecil, ya. Masih kecil. Akhirnya sama Muttalib, ayahnya Hashim meninggal. Akhirnya sama Muttalib dijemput sebagai penerus daripada keluarga Hashim. Dibawa itu. Orang-orang tanya, ini siapa? Waktu masuk ke dalam mendekati kota Mekah, karena banyak yang menyerang ini. Ketika dekat kota Mekah lalu ditanya, ya Muttalib, man ma'ak? Siapa bersamamu? Kata Muttalib, hadza abdi, ini budakku katanya. Maka semenjak itu dikenal sebagai Abdul Muttalib. Itu kakek baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi menurut Imam Malik, keluarga Rasulullah SAW adalah Bani Hashim, yang keturunan daripada Bani Hashim. Itu fi maqam zakat, dari maqam kedudukan zakat. Namun ada hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW itu melarang keluarganya untuk mengambil zakat dan sedekah. Namun kala itu ada yang berpendapat kalau sekarang keluarga atau anak cucu Rasulullah SAW boleh menerima zakat, ya, terutama untuk mereka yang tidak mampu. Kalau dulu itu mereka kaya karena ada khumusul khumus, ada dapat 1/5 dari 1/5 yang diperoleh yang ada di dalam Baitul Mal, kas negara. Jadi kalau dulu itu ada kas negara, Baitul Mal itu luar biasa banyaknya, terutama ketika zamannya Bani Abbasiyah. Ketika zamannya Bani Abbasiyah luar biasa, itu emas itu enggak karuan sudah, sampai bingung mau diapakan. Dan setiap daripada keluarga atau anak keturunan Rasulullah SAW itu mereka enggak dapat zakat, tapi dapat daripada khumus 1/5 daripada 1/5 itu diberikan. Jadi nggak ada yang miskin sama sekali, nggak ada yang minta-minta, nggak ada yang kekurangan. Mereka semuanya menjadi kaya cuman dari kas negara. Termasuk yang dapat kas negara itu adalah ulama. Jadi kalau zaman dulu ulama itu ya benar-benar ulama, nggak ada yang dagang, nggak ada yang kerja, nggak ada yang kerja. Jadi mereka semuanya itu fokus dengan ta'lim, dengan belajar, dengan mengajar, dengan dakwah. Diambil dari uang, ya, mereka digaji oleh Baitul Mal atau kas negara, sampai mereka itu benar-benar tidak memerlukan lagi yang namanya duit. Jadi mereka cuman fokus dengan dakwahnya, fokus dengan tugasnya. Tapi kalau sekarang, ya, semenjak uang kas negara itu sudah tidak ada lagi atau Baitul Mal sudah tidak ada lagi, ya, lalu kemudian pemerintahan itu sudah menjadi kerajaan, awalnya sudah banyak, ya, ada kerajaan sini, ada yang kerajaan sana, macam-macam. Lalu kemudian menjadi negara-negara, sehingga tidak ada lagi yang namanya Baitul Mal. Ya, akhirnya termasuk salah satunya Al-Imam Suyuti itu bahkan mengatakan sedekah paling afdal adalah kepada ulama. 900.000 kali lipat itu kata Al-Imam As-Suyuti. Wahakadzah. Itu di maqam zakat. Bagaimana sekarang juga kalau misalnya ada daripada anak cucu Rasul SAW yang kekurangan dan kita menjadi ahlu zakat, ya, orang yang wajib untuk memberi zakat, maka kalau kita mau memberi mereka maka boleh.
Dan itu yang memfatwakan bukan 1, 2, 3, belasan, bahkan sekarang lebih daripada belasan, puluhan daripada ulama yang memfatwakan boleh. Namun dikatakan lebih baik ketika kita memberikan zakat kepada dzurriyyah Rasulullah SAW, anak keturunan Rasulullah, maka kita katakan ini maaf ya, Sayyid, Habib atau Ipah, Syarifah dan dan sebagainya, itu kita ngomong ini uang zakat. Kalau mau silahkan. Siapa tahu dia ya tawara, ya. Dia menjadi waro, akhirnya dia menolak daripada zakat tersebut. Seperti itu. Tapi fatwa yang mu'tamad tetap tidak boleh katanya. Itu. Lalu kemudian di magam istighfar, ya. Di magam permintaan ampun itu adalah, dan ada yang mengatakan di magam umum, secara umumnya adalah keluarga Rasul SAW adalah seluruh umat Muslim walau kana asian, walaupun dia kullu muslimin walau kana asiya. Setiap orang muslim walaupun dia ahli maksiat, selama dia muslim maka dia termasuk keluarga Nabi Muhammad. Jadi kalau mau nyakiti orang muslim yang lain ya mikir-mikir, ini keluarga Nabi Muhammad ya. Jadi seperti itu. Adapun kemudian secara khususnya yang dinamakan Ahlul Bait, itu ada al itu banyak, tapi kalau Ahlul Bait itu mengerucut. Siapa itu Ahlul Bait? Ahlul Bait itu adalah, ada yang mengatakan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada sepupu-sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak keturunan daripada Abdul Muttalib, bukan Muttalibnya, bukan Hashimnya, tapi Muttalibnya. Tapi ada yang mengatakan Ahlul Bait itu adalah mereka itu ahlul kisah. Ketika turun ayat innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Innama yuridullah, sesungguhnya Allah dan hanyalah Allah, hanyalah, innama adatul hasr, dan hanyalah Allah menginginkan liyudhiba, untuk menghilangkan kepada engkau kalian semuanya ahlul bait, yaitu keluarga Rasul SAW, wa liyutahhirakum tadhira, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Sampai-sampai Al-Imam Tawus, ya, Imam Tawus itu beliau punya madhab sebenarnya, cuman madhabnya hilang karena tidak tercatat, karena nggak punya murid ya. Imam Tawus itu sampai mengatakan Ahlul Bait inilah orang yang termasuk apabila memegang Al-Quran nggak perlu pakai wudu. Nah, ini pendapat syadz ya, pendapat ini tertolak sebenarnya. Kenapa? Pakai dalil inna la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali mutahharun, orang-orang yang suci. Dan Ahlul Bait ini kan yutahhirukum tadhira. Tapi itu pendapat tertolak ya. Jadi jangan pakai ngomong saya Habib megang Al-Quran nggak pakai wudu apa kepelakan itu nggak boleh itu ya. Harus suci. Gitu. Nah kemudian Rasulullah SAW ditanya man hum Ahlul Bait, siapa itu Ahlul Bait? Maka Rasulullah SAW mengambil kisahnya, selendangnya itu, kemudian dibuka itu selendang, dipegang ujung-ujungnya, yang ujung dipegang oleh Rasulullah SAW, ujung yang di belakang adalah Sayyidina Ali, lalu kemudian di bawahnya ada Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, dan di bawah dan di dalamnya juga termasuk Al Hasan wal Husain. Mereka lah ahlul kisah. Lalu dikatakan hum ahlul baiti. Malaikat Jibril kepingin katut. Akhirnya masuk nyelonong malaikat Jibril. Lalu ada salah seorang daripada istri baginda Nabi Muhammad SAW ketika mau masuk dikatakan innaki ala khair. Kamu sudah baik, tenang aja. Kamu sudah istakorik soleh api sudah. Tapi kalau ini khususiyah. Kata itu adalah, dan masuk di dalam itu semuanya adalah dzurriyyah, anak keturunan daripada Al Hasan wal Husain. Ketika ditanya, ya,
setiap Rasulullah SAW dalam hadis Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dan hadis ini mutawatir. Apa itu mutawatir? Amina ala tawattu'ihim, amina tawattu'uhum ala al-kadzib, atau aman dari didustakan. Artinya nggak boleh dikatakan dusta, bohong. Kata Sayyidina Hasan al-Basri, barang siapa yang mengatakan hadis mutawatir itu bohong, berarti kemungkinan dia murtad atau keluar daripada agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Itu Al-Imam Hasan al-Basri ketika membahas masalah mashu alal khuf, membasuh khuf atau apa namanya? sepatu kulit atau kaos kaki kulit, bukan kaos kaki yang ada ya. Bukan. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, setiap anak manusia nisbahnya kepada ayahnya kecuali anak Fatimah, maka akulah nisbahnya dan akulah ayahnya. Siapa itu anak Fatimah? Anak Siti Fatimah itu ya termasuk lakinya adalah Al-Hasan wal Husain, dan juga ada Muhsin. Cuman Muhsin meninggal. Ada yang mengatakan Muhsin itu keguguran, ada yang mengatakan meninggal. Wahakala. Dan juga anak cucu mereka. Termasuk sekarang ini yang banyak tersebar, waliyadzubillah, termasuk hati-hati juga di zaman sekarang. Ya. Sampai ini soalnya agak direkam ini sebenarnya. Di live, coba agak di live, tak bongkar kabeh. Ya. Artinya, intinya hati-hati, tidak usah ikut-ikutan yang ada. Ya. Ada yang mengatakan Al-Ba'alawi, wis tak cuma melok. Saat dunia ulama tidak ada yang ingkar, bahkan ulama Wahabi pun tidak ingkar. Kok iki sing ngaku-ngaku ahli sunnah kok malah ingkar? Jangan pernah diikuti, cukup ikuti ulama-ulama sepuh, kiai-kiai sepuh, ulama-ulama yang baik, wali-wali Allah, ikuti mereka. Ojo melok sing iki, ya. Iki ana menek nyar menek, ya Allah, macam-macam. Saya ini pakai baju putih terus ya karena saya ini ya qadha terus dengan Rasulullah, cek enakmu. Ya. Kalau ya qadha terus dengan Rasulullah, kamu nggak mungkin mengolok-olok manusia. Karena Rasulullah SAW mabu itu la'anan wala sababa. Rasulullah itu mengatakan saya tidak diutus mengutuk ataupun mengolok-ngolok. Lagi kok malah ngilok-ngilok no. Nggak mungkin. Ya. Saya paling tidak percaya itu. Harusnya orang itu kalau mimpi Rasulullah, saya mimpi Rasulullah, itu saya harus percaya. Walaupun kalaupun tidak saya husnudon. Tapi berhubungi wong kayak gini ya saya husnudon kondi. Nggak bisa. Aduh berat ya. Dan kita jangan ikut-ikut. Kandaikan ada beberapa orang yang datang, tapi saya mangkel sampai Habib gitu. Ya. Cukup buat kamu saja. Jangan kamu kemudian membenci, mbok ilo-ilokno terus mbok. Ya. Saya ingat Abah Guru Sekumpul. Ya. Abah Guru Sekumpul itu pernah mengatakan gini, kalau ada habaib mabuk, habaib nyimeng, habaib gak karuan mokongi, gak karuan jahat, cukup ya, jauhi dan anggap dia seperti Quran, Al-Quran yang lama. Al-Quran lama iki steken. Nek ana sing nyar gawe sing nyar. Ada sing gawe nek gawe Al-Quran sing suwi. Ya, mencetat halaman iki kok tembus nang rene. Al-Baqarah moro-moro nang Yasin. Cepet hatam nek ini carane. Tapi taruh. Jangan diapa-apa. Udah. Dihormati tapi tidak di iya. Seperti itu aja. Ya, itu sisi kemanusiaannya. Itu sisi kemanusiaannya. Paling tidak anggap dia seorang muslim mukmin, selesai. Muslim. Gitu. Nah, kata. Jangan ikut-ikut karena apa? Yang kita takutkan itu benci mereka ini akhirnya benci ke Rasulullah. Karena Rasulullah SAW hadisnya sahih. Itu Allah Subhanahu Rasul mengatakan ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi.
cintai Allah, ya. Karena Allah memberikan kita nikmat luar biasa. Lalu cintai aku karena Allah, kata Rasulullah. Dan cintai keluargaku karena aku, kata Rasulullah SAW. Nah, cintai karena Rasulullah, nanti kalau benci ya berarti bakal bencinya dibenci oleh Rasul. Kalau dibenci oleh Rasulullah kita tanggung jawabnya nang akhirat. Sehingga kayak syafaat itu sapa tidak Rasulullah SAW. Mending sengsara nang dunia daripada sengsara akhirat. Ya, tapi mending meneh ya enggak sengsara dunia akhirat. Ya, itu. Wa sahbihi dan sahbihi keluar sahabatnya. Ismun jami'an ismu jama', ya, nama jama', ya, isim jama' li sahib dari kalimat sahib, jamaknya sahbi. Jamaknya sahab. Ya. Bimakna sahabi, yaitu maknanya adalah para sahabat. Siapa itu sahabat? Wa huwa man istama'a bihi. Siapapun yang beriman dengan Rasulullah. Siapapun yang berkumpul dengan Rasulullah. Ba'da risalah, setelah diutusnya Rasulullah sebagai Rasul, mu'minan, dalam keadaan beriman, wa mata ala imanihi, dan meninggal dalam keadaan beriman. Ada sahabat, tapi kemudian dia meninggalnya dalam keadaan kafir, maka dia bukan sahabat. Ada yang mengatakan wa mata ala imanihi, dan meninggal dalam keadaan iman, itu adalah syurutul istimrar sohbah, syarat daripada berlangsungnya atau berkesinambungannya itu sahabat. Kalau masih beriman sampai meninggal berarti itu sahabat, tapi kalau masih kalau sudah murtad maka dia bukan sahabat. Ada yang mengatakan khilafnya itu adalah kalau dia kemudian murtad lalu masuk Islam lagi. Kalau masuk Islamnya masih zamannya Rasulullah SAW, dia sahabat. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya masuk Islamnya itu di luar zaman baginda Nabi Muhammad, maka terputus sahabat. Lalu ketika masuk Islam lagi, maka dia sebagai tabi'in, bukan sahabat. Di sini ada pengertian yang lebih luas daripada ini. Jadi pengertiannya gini. Ini yang di sini pengertiannya gini. Sahabat adalah orang yang berkumpul dengan Nabi. Pertama, syarat sahabat itu berkumpul dengan Nabi. Dalam keadaan sudah diutusnya Nabi Muhammad. Kalau belum diutus, bukan sahabat. Ya, karena banyak yang kumpul dengan Nabi tapi masih belum diutus. Kemudian, mu'minan, dalam keadaan beriman. Dan syarat istimrarnya, syarat berlangsungnya terus itu menjadi sahabat adalah sampai dia meninggal dalam keadaan iman. Nah, ada yang kurang ini. Ulama ada yang mengatakan ini kurang. Apa itu? Harusnya manijtama'a bin nabi fil ard atau ba'dar risalah fil ard dunas sama'. Di bumi bukan di langit. Di bumi bukan di langit. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad SAW itu berangkat Isra Mi'raj, itu akeh sing delok Nabi. Termasuk arwah-arwahnya itu banyak yang lihat. Fi hayatihi la ba'da mamatihi. Ada syaratnya selanjutnya adalah setelah di masa hidup Rasulullah, bukan di masa meninggalnya. Ada orang yang yaqdhatan dengan Nabi itu ada. Ya, saya dapat info itu banyak para salihin, para aulia, para ulama di Indonesia ini banyak yang melihat Rasulullah secara yaqdhah. Saya pernah ketemu sama satu orang usianya belum 17 tahun sudah yaqdhatan dengan Nabi, sering. Saya ketemu sama satu orang unik orang ini, sampai akhirnya ini saya sampai mengatakan ini majedub begitu tuh, wong bukan orang biasa tapi orang majedub. Kenapa? Dia itu dulu populer sebagai orang yang banyak atau sering melihat Rasulullah SAW. Tapi ketika saya ketemu sama dia jarang sholawat. Saya tanya, aduh kata ente dulu kan sering sholawat katanya. Saya ketemunya di Tarim.
kamu kan dulu sering sholawat, banyak sholawat. Iya. Nah sekarang kenapa? Saya tinggal. Loh terus, nggak kangen kamu ketemu Nabi Muhammad? Ya kangen. Loh terus siapa? Kenapa kok nggak sholawat? Katanya kalau saya sholawat, saya selain ketemu Nabi Muhammad, mimpi Nabi Muhammad, ketemu Nabi Muhammad, saya juga melihat wajahnya orang itu aneh-aneh, berubah-berubah. Dia pernah beli sate, karena dia pernah beli sate waktu di Indonesia. Yang ngipasi sate kita dadak ketek. Dadak ketek, lu ketek ngipasi sate belayu deh. Ya, muncul dibuka hakikat itu di matanya itu atau mata hatinya itu dibuka. Akhirnya dia tidak lagi memperbanyak sholawat. Tapi tetap kalau dia sudah kangen sama Rasulullah, dia sholawat, tidak lama ketemu. Wah enak. Nah ini namanya wahbi. Ini Allah SWT kasih dia hadiah. Kayak diberi oleh Allah SWT keistimewaan. Gitu. Jadi kumpulnya itu waktu semasa Nabi Muhammad hidup. Kalau sudah wafat Nabi Muhammad maka tidak dinamakan sahabat. Walaupun dia kecil, walaupun dia perempuan, walaupun dia melihat, walaupun dia tidak melihat Rasulullah, ya, alias buta, maka siapapun dia yang pernah berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di masa hidupnya, maka dia adalah sahabat. Walaupun sekejap. Ya. Walaupun sekejap. Nabi Muhammad cuma lewat. Dia melihat, dia beriman, dia Islam, maka dia sahabat. Itu adalah salah satu, cuman satu-satunya makom. Orang yang makom setelah nubuwah, setelah kenabian adalah makom sohbah, sahabat. Dan makom itu tidak bisa diperoleh oleh wali paling gede pun. Wali paling tinggi makomnya, derajatnya, tidak akan pernah bisa menyamai makom sahabat. Sehingga ada di antara mereka yang mengatakan ya, debunya kuda yang dinaiki oleh sahabat paling rendah. Sahabat paling rendah artinya awami sahabat itu lebih mulia dibandingkan saya. Itu perkataan sudah dikatakan oleh Al-Faqih Al-Muqaddam. Perkataan itu juga semisal atau semaknanya itu pernah diucapkan juga oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, dan lain sebagainya. Karena mereka tahu posisi yang seperti itu nggak bisa diperoleh kecuali dengan. Nah kita bagaimana? Kita cukup aja kita ini cinta sama Nabi Muhammad, insya Allah aman sudah. Kita aman. Ada satu orang diceritai oleh Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab cerita, lalu ada satu orang itu, pemuda itu ngomong, ya Allah, coba aku menangi zaman Nabi. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, kerungu, ditanya, Ta'al. Ditanya, ya fata atau itu, idza adraktan nabi famada taf'al. Kalau kamu menangi Nabi terus kau Nabi apa? Kamu mau apa? Kalau menangi zaman Nabi kamu mau apa? Kata beliau, kata pemuda tadi, idza adraktun nabi sa'ansurannah. Saya akan nolong itu jalan Nabi. Sa'uqabbilunnah baina aini. Saya akan cium itu dahinya, kening Nabi Muhammad SAW. Dan aku akan mencintai dia. Dia ngomong gitu sambil seperti itu. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, ala ubashiruka bi syai'in bi kalamin sami'tuhu minan nabi. Apakah kamu mau aku kasih kabar gembira dengan satu kalimat yang aku pernah dengar dari Nabi Muhammad? Naam, bala. Sami'tu Rasulullah SAW qala. Saya mendengarkan Rasulullah SAW beliau bersabda, "Makhtalata hubbi bidami ahadikum illa harramahullahu jasadahu 'alan nar." Tidaklah mendarah daging bercampur cinta seseorang kepadaku kecuali Allah akan haramkan dirinya disentuh api neraka. Sekarang ini oleh amalan yang luar biasa. Apa itu? Cinta Nabi Muhammad. Cinta Nabi Muhammad aman. Jadi seperti itu. Nah, cinta Nabi Muhammad, kalau nggak cinta sahabat, ya bodoh aja. Cinta Nabi Muhammad, nggak cinta keluarga Nabi Muhammad, ya bodoh aja.
Kalau cinta Nabi Muhammad, maka cintailah keluarganya, cintailah para sahabat. Ada orang itu bainal ifrat wa tafrid. Ada yang berlebihan, ada yang kebacut, kekurangan. Yang berlebihan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, berlebihan sampai akhirnya dia menghinakan para sahabat. Itu adalah kaum Syiah. Kaum Syiah. Ya. Tapi ada orang itu yang mengunggul-unggulkan para sahabat tapi benci kepada para keluarga Rasul SAW. Itu adalah an-nawasib. Orang-orang yang seperti kaum-kaum nawasib, ya. Pembenci keluarga Nabi Muhammad SAW. Itu di zaman itu. Kalau sekarang itu ada yang mengatakan ya kelompok-kelompok sebelah itu dan lain sebagainya. Nah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pertengahan. Kita cinta keluarga dan kita cinta para sahabat. Seperti itu. Ghairu mubtadi'. Mubtadi' itu apa? Mubtadi' itu orang ahli bid'ah. Ghairu mubtadi', dan kita bukan orang yang mubtadi'. Bukan ahli bid'ah. Man kharaja anil haq, adalah orang yang keluar dari yang hak. Wal haq, dan yang hak itu apa? Kullu ma wafaqa, setiap apa-apa yang bersamaan. Wafaq. Al-kitab, Al-Quranul Karim, was sunnah, yaitu sunnah baginda Nabi Muhammad, wal ijma', ya. Dan ijma', wal qiyas, dan juga qiyas. Nah, itu landasan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang kalau sudah mengatakan, oh kita harus mengikuti kitab was sunnah, Al-Quran hadis, Al-Quran al-hadis, Al-Quran hadis. Nggak bisa orang itu langsung mengatakan Al-Quran kemudian dia tafsirkan dengan seenaknya. Hadis kemudian dia jabarkan hadis dengan seenaknya. Nggak bisa. Rasulullah SAW itu utiya jawami'il kalim. Rasulullah SAW itu diberi satu kalimat itu yang maknanya banyak. Dan tidak bisa orang itu mengartikan makna hadis kecuali dia akan kesusahan. Al-Imam Syafi'i waktu diundang sama Imam Ahmad bin Hanbal, diundang makan, nginep Imam Syafi'i di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika makannya banyak. Sebelum itu, ketika Imam Syafi'i mau datang ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, kalau nggak salah namanya Abdullah, itu diceritai tentang Imam Syafi'i. Dia tahu Imam Ahmad, anaknya Imam Ahmad ini tahu kalau abahnya ini adalah orang yang paling dihormati di Baghdad. Oh, paling dihormati. Tapi kok bapaknya ini kok cerita Imam Syafi'i terus. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia cerita, akhirnya cemburu, muncul kecemburuan di dalam hati sang anak ini, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Tapi ngerti aku jadi ini. Imam Syafi'i terus dibahas. Kayak apa sih Imam Syafi'i? Perasaan bapakku ini paling keren. Kok saya ini bapakku kok malah gandrungnya sama Imam Syafi'i. Penasaran. Datang Imam Syafi'i. Wah, dia muliakan, disuguhi macam-macam. Nggak taunya dilihat terus sama Abdullah ini. Imam Syafi'i ternyata mangane paling akeh. Untek ibu mana. Imam Ahmad bin Hanbal ini karena pandangannya pandangan cinta, wis gak ketok aib tok. Wis gak kelihatan aibnya. Wah, seneng makan banyak, oh tambah seneng. Tapi anaknya mangan akeh Imam Syafi'i tambah mangkel. Beda bapak abi anaknya. Setelah itu disiapkan kamar, disiapkan tempat air wudhu, ya. Tempatnya air wudhunya, terus dan lain sebagainya. Nggak taunya tidur, diintip abi Abdullah. Imam Syafi'i tidurnya diintip. Kiblatnya sana ya. Imam Syafi'i itu tidurnya biasanya gini, jantung posisi atas, kan kayak gitu ya. Tapi ini enggak, malang wali. Malah tidurnya membelakangi kiblat dan pakai posisi
jantung di bawah. Pintunya sebelah sana. Dititip Habib Abdullah. Wah, ini kurang ajar iki. Jarene imam gede ngene-ngene tapi turunnya membelakangi kiblat. Enggak sesuai sunnah. Terus pokoknya diceki kabeh iki. Lalu ketika waktunya subuh, masuk Abdullah ini. Dilihat, lu banyu wudhu nggak kalong. Oh, berarti nggak sembahyang. Oh, no, sorry. Setelah itu, ya, pas pagi-pagi, waduh Abdullah sama bapaknya. Ya, wahai ayah katanya. Apa kamu tuh terlalu gadrung sama ngefans sama Imam Syafi'i? Ya, buktinya Syafi'i ini mangane wakeh. Nggak sesuai pokoknya. Terus tidur membelakangi kiblat. Lalu kemudian tidur membelakangi kiblat. Lalu kemudian air wudhu nggak tersentuh sama sekali. Dia nggak berwudhu, nggak tahajud berarti. Kayak gini kok digandrungi. Setelah makan siap, Imam Syafi'i datang duduk di cerita-cerita. Wah Imam, kata Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah sebelah. Kamu semalam makannya banyak, Masya Allah, senang saya. Tumben makan banyak. Kata Imam Syafi'i, naam, saya makan banyak karena ta'amut taqi syifa. Makanannya orang yang bertakwa itu adalah obat. Saya kepingin memperbanyak obat karena saya memang kepingin obat. Iku Imam Ahmad bin Hanbal cuma kerungu kon. Satu. Yang kedua, tadi malam kelihatannya tidurnya nggak pules. Dan bahkan tidurmu membelakangi kiblat. Kenapa? Oh iya. Saya tadi malam tidur, mau tidur saya lihat Al-Quran itu ternyata ada di sana. Nah, saya mau tidur membelakangi Al-Quran itu koyo nggak enak kabeh. Akhirnya saya menghadap membelakangi kiblat dan saya menghadap ke Al-Quran tersebut. Saya tidak mau nanti kitab saya di akhirat waman utiya kitabahu wara'a dhahri. Siapa yang didatangkan kitabnya di belakang punggung, wah ini sifatnya penghuni neraka dari mulai ngono aku ngadep. Dan kemudian iku Imam Ahmad bin Hanbal ngene-ngene tak gregetan ambek anake kan kapok kan. Lalu terus kemudian air wudhu kok enggak disentuh kenapa? Loh saya enggak tidur. Buat apa saya wudhu lagi? Saya yakin masih wudhu karena saya semalam tidak bisa tidur. Loh kenapa nggak bisa tidur? Saya ini cuma membayangkan. Saya berusaha untuk mengeluarkan kandungan atau makna daripada hadis ya Umair madza fa'alan Nughair. Iku hadis iku kayak Rasulullah SAW ngomong kayak bahasanya itu kayak nggak ono maknae. Rasulullah SAW itu negur satu anak kecil yang namanya Umar. Umar ini punya mainan. Dia punya melihara burung emprit, mana emprit cili. Ya. Nah, kalau anak kecil kalau namanya Umar itu isim tasghir. Kalau isim tasghir itu kalau bahasa nahu, kalau belajar nahu ada itu. Isim tasghir itu kalimatnya itu kalau orang besar namanya Umar, kalau kecil namanya Umair. Nah, sing digeru-gerukan ini ya anaknya Sayyidina Al-Muhajir namanya Imam Muhajir Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaidillah. Wah nggak punya anak namanya Ubaidillah, namanya Abdullah. Ini diributno itu namanya anaknya Abdullah bukan Ubaidillah. Sedangkan yang kita tahu ya, dia itu Imam Abdullah ini dia itu saking tawaduknya tidak mau dipanggil Abdullah tapi dipanggil Ubaidillah. Abdun isim tasghirnya Ubaidun. Nah, Ubaidun itu hamba Allah yang kecil gitu. Saya bukan hamba Allah besar, saya hamba Allah kecil. Gitu. Itu saking tawadhu'i. Sehingga beliau tidak mau dipanggil Abdullah sehingga dipanggilnya Ubaidillah sampai meninggal. Nah, itu Ubaid. Jadi Rasulullah SAW ngomong ambil si anak kecil namanya Umar. Ya Umair, madza fa'ala Nughair? Apa yang dilakukan Nughair? Nughair itu naghr. Burung, kalau naghr itu burungnya agak besar, kalau Nughair cilik. Nah, Manuik mati. Burungnya tadi yang kecil itu mati. Padahal hadis itu apa? Siapa yang bisa mengeluarkan kalimat wahai anak kecil yang bernama Umar, apa yang dilakukan burung emprit? Ono maknai.
Tapi Imam Syafi'i mengeluarkan 70 makna dari hadis itu. Itu Imam Syafi'i. Makanya nggak turu sak wengian. Lah saiki muncul siji wong ape ngartikno hadis-hadis sak enak-enak iku ndak iso. Apalagi zaman sekarang, modal jenggot ape ngerti-ngertikno iku ndak iso. Terus bagaimana kita? Ya kita ikuti apa yang sudah dimaknakan oleh ulama yang hafal hadis sekian ratus ribu, yang menghafal, yang memahami nahwu, balaghah, mantiknya, maurudnya, ininya itu. Kalau sudah paham ilmu-ilmu tersebut, terus melok iku ae. Ya. Dan itu akhirnya itu yang orang selamat. Nah, makna-makna yang dikeluarkan daripada oleh ulama ini, ya, itulah yang namanya ijtihad. Ijtihad itu. Termasuk para a'immatul arba'ah, yaitu Imam Abi Hanifah, Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Malik, Imam Ahmad bin Idris Asy-Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Sudah 4 madhab ini ikuti. Hadis-hadisnya dan lain sebagainya dari Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmidzi, ya, Baihaqi dan lain sebagainya. Itu para imam sudah paham hadis sudah. Kita orang ini tinggal melok selamat. Lalu kemudian ada ulama-ulama yang selanjutnya, walaupun mereka kedudukannya adalah mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu sesuk gawe madhab dhewe. Dan yang luar biasa di Surabaya itu ada orang yang seperti itu. Siapa itu? Imam Muhammad bin Idris Al-Habsyi. Muhammad bin Idris Al-Habsyi Gubah itu maqamnya itu sampai mujtahid mutlak. Luar biasa. Dan beliau tawadhu'nya luar biasa. Wah, kita orang bangga, orang ahli Surabaya bangga wis. Ya, ada di antara mereka yang maqamnya seperti maqam-maqam orang-orang yang seperti itu. Dan maqam ini dari wali bukan pengakuan. Wali gak ono sing ngaku, aku iku dadi kutub, ndak iso. Nek aku waduh iki pedet iki. Nggak bisa. Siapa yang mengatakan wali itu kutub, yang mengatakan wali itu kutub, wali itu ngene, itu adalah bisyarah daripada orang-orang yang lain. Bisyarah daripada orang yang lain. Ada satu orang mengatakan saya bermimpi. Rasulullah SAW mengatakan begini. Dan orang yang bermimpi ini adalah orang yang thiqah, yang bisa dipercaya. Bahkan mereka adalah harusnya seorang wali-wali Allah. Baru bisa. Tapi nek ana wong sing kayak ngene sing ngomong ya sing ngono lah. Wonge la wala ali la syarqi wala gharbiyah ya. Enggak timur, enggak barat, terus moro-moro ngomong aku mimpi ngene-ngene. Wah, wis. Enggak bisa. Itu. Dan banyak bisyarah-bisyarah seperti itu. Wah, kata. Terus kemudian ulama-ulama itulah yang kemudian yang mereka bisa memfatwakan hal-hal di seputar permasalahan agama. Kalau sudah tidak ketemu, maka ada yang namanya qiyas. Apa qiyas itu? Qiyas itu menimbang satu masalah kepada masalah. Ya, hukumnya itu, masalah ini kayak gini, berarti hukumnya kayak gini. Dan itu orang ulama. Ulama. Ya. Itu namanya qiyas. Dan 4 ini itu asas daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu iki. Kalau dah ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran hadis tidak bisa. Memang Al-Quran hadis kita baca Al-Quran, kita hormati hadis dan lain sebagainya. Tapi kita masih butuh yang lain karena kita nggak sepaham itu. Lalang sahabat itu lah, sahabat ini sama sahabat itu eker-ekeran gara-gara satu permasalahan kok. Satu mengatakan saya mendengarkan Rasul SAW mengatakan begini, satu lagi loh saya mendengarkan mengatakan begini, nggak iso. Ada yang namanya penengahnya itu tadi. Nah, itu. Lalu kemudian itulah yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wal bid'ah lughatan, bid'ah itu secara bahasa makana mukhtari'an ala ghairi mithal sabiq. Bid'ah adalah apa-apa yang muncul
atau yang diciptakan ala ghair mithali sabiq, bukan atas contoh yang terdahulu, itu bid'ah. Secara syariat ma uhditha ala khilafin am ila khilafi amri syari'. Secara syariat apa-apa yang diadakan yang bertentangan dengan syariat. Nah, inilah. Bid'ah itu diadakan tapi bertentangan dengan syariat. Kalau nggak bertentangan ya berarti bukan bid'ah. Ya, kalau tidak bertentangan berarti bukan bid'ah. Apa sih yang digembor-gembor sama orang-orang ini masalah bid'ah? Wow, hol. Nggak oleh, hol itu bid'ah, itu nggak ono zamane Rasulullah hol. Jare sapa? Katanya siapa? Zaman Rasulullah SAW, Rasulullah sendiri mengadakan hol kok. Cuman holnya itu bukan seperti kita. Hol yang seperti kita ini, kalian percaya, hol di Indonesia ini yang pertama mengadakan luar biasa besar-besaran itu adalah Habib Muhammad bin Idrus itu mau. Yang holnya itu pernah diadakan di Tegal. Beliau itu yang paling senang ada kumpul-kumpulan itu, termasuk Maulid pagi Masjid Ampel, dino Jumat. Itu masih ada sampai sekarang. Nah, termasuk akhirnya kemudian diambil rame-ramenya itu dibawa ke Kuitang, Jakarta. Hall itu besar-besaran seperti itu. Diadakan gede-gedean itu semua semenjak itu. Sebelum itu nggak ada. Titik sedikit orang yang mengadakan, satu dua orang bahkan satu keluarga saja. Itu sudah 100 tahun yang kemarin mungkin, Allahu a'lam ya. Rasul SAW itu dalam hadis yang makna hadisnya seperti ini. Rasul SAW itu ala ra'sil haul, di awal haul, satu putaran tahun itu haul. Itu Rasul SAW itu menziarahi, termasuk yang diziarahi adalah Uhud. Jadi sak tahun sepisan diparani Uhud. Syuhada Uhud itu dibakar terus balik lagi. Itu tiap tahun dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu jenenge apa duduk hol. Itu namanya hol. Cuman caranya beda. Cuman caranya beda. Bahkan kemudian sampai sekarang pun ada di Hadramut itu setiap tahun ada satu orang satu kelompok itu yang mengadakan holnya kayak gitu. Diparani makamnya, doa-doa di makam pulang. Itu namanya hol. Berarti Rasulullah hol. Cuman caranya kita lebih meriah, mungkin seperti itu. Yang digembor-gemborkan adalah tahlil. Lalu tahlil kalau disalahkan itu kondi. Kita ini ketika tahlil yang kita baca apa? La ilaha illallah. Wong mlebu iku surga gara-gara la ilaha illallah. Cuman ketemu wong kayak ngene-ngene iki mlebu neraka gara-gara la ilaha illallah. Kita baca la ilaha illallah. Wah, bid'ah, sesat, kafir, mlebu neraka. Lho yang kita baca ki la ilaha illallah mlebu neraka iku core sapa? Nek ndak wong kualik ndak mungkin kayak gini. Ya. Lho tapi ndak mungkin lho itu apa? Tapi kumpul-kumpul gak oleh. Iki lho kumpul-kumpul hadisnya jelas. Ya, yang kapan hari mungkin kita pernah sampaikan, ya. Atau di mana? Di Banjar mungkin ya. Itu kita sampaikan bahwasanya ana inda dhanni abdi bi falyadun nabi masya. Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhum. Siapa yang menyebutku di dalam kesunyiannya, kesendiriannya, saya sebut dalam kesendirian. Tapi barang siapa yang menyebut namaku dalam satu perkumpulan, maka akan aku sebut dia di dalam perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulannya. Lu kita orang dzikir kumpul-kumpul wong akeh lak disebut ambe Allah. Ngono dipermasalahno. Apa meneh sing dimasalahno? Wake dimasalahno. Maulid masalah maulid. Apa Rasulullah enggak tahu maulid? Sik. Rasulullah tahu salawat enggak? Tahu. Maulid iki sini apa sih? Maulid iki itu dari dulu. Ya. Kita orang pas duduk sama Syekh Umar Al-Khatib itu beliau itu salah satunya ngomong kayak gini. Atau Habib Ali Al-Jufri juga. Ya, beliau mengatakan seperti ini. Maulid ini dipermasalahkan. Ada satu orang awam nggak tahu belajar, moro-moro ngomong maulid bid'ah.
Oh, didelok, oh iki berarti wong iyane. Cara ngomongnya, cara ngene iki berarti wong sing awam iki. Cuman melok-melok tren Wahabian. Nah. Loh kenapa kok anu? Iya, Rasulullah SAW enggak pernah mengamalkan. Sebentar. Maulid itu kamu bid'ahkan. Hukumnya membaca Al-Qur'an apa? Baik, oke. Mendengarkan Al-Qur'an baik. Sholawat baik. Baca sirah Nabi baik. Berdoa baik. Ya. Kumpul sama orang-orang silaturahmi baik. Iki kabeh lak ana nang Maulid iki. Kalau semuanya baik, terus kemudian dijadikan satu, ya, itu lalu kemudian kau mengatakan bid'ah, iku padha mbek wong mangan gado-gado. Lontong enak ndak? Enak. Apa jenis? Tahu. Tahu bagus, enak. Oke, tahu enak. Endok enak. Enak endok. Sawi apa itu sayurannya? Kecambah, seladri, apa enak, enak. Dikai bumbu kacang, enak. Nek dadi gado-gado, enggak enak. Iku padha kaya wong ngono. Begitu juga tahlil dan lain sebagainya. Selama itu ada di dalam syariat dan tidak bertentangan dengan syariat, maka itu tidak dinamakan bid'ah. Ya dinamakan bid'ah itu kalau bertentangan dengan syariat. Kita mau bikin perkumpulan, oke, baik, bagus. Lalu kemudian kita akan mengadakan begini, silaturahmi, oke, bagus. Tapi kita orang apa jenis joget-jogetane wedok-wedok, terus mari ngono habis itu ada homernya, ada babinya, makanan yang haram. Nah, itu bid'ah. Bid'ah dhalalah sing ngono iku. Tapi kalau enggak ada, duduk orang, kemudian baca silaturahmi, kemudian kita ini mengadakan tahlil, bacaan la ilaha illallah subhanallah bihamdi, Allahumma sholli ala Muhammad, enggak ada masalah di situ. Syariat pun tidak mempermasalahkan itu, bahkan syariat menganjurkan. Berarti apa? Bukan bid'ah dhalalah. Jadi seperti itu. Itu yang namanya bid'ah. Jadi bid'ah apa-apa yang diadakan yang bertentangan, apa-apa yang diadakan tapi bertentangan dengan perkara syariat, maka itu adalah bid'ah. Karena ini ada satu faedah yang mengatakan Imam Syafi'i rahimahullah, uhibbu an yuqaddim al-mar'u baina yadayhi khutbatihi wa kullu amrin talabahu hamidallahu ta'ala wa thana wa subhanahu wa ta'ala. Faedah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, saya suka untuk setiap khutbahnya orang dan di setiap perkara yang diminta itu adalah khutbah, yang dinamakan khutbah itu adalah pertama adalah memuji Allah. Lalu kemudian memuji Allah dan bersyukur, hamd, ya. Lalu kemudian sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Termasuk pernikahan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya fulan. Misalnya Dafa, ya Dafa. Iku sing amene paling banter iku iri biasa. Uzawi juga alama amarullah. Ya, itu kalau apapun perkara yang baik, maka paling baik didahulukan dengan khutbah, yaitu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada tambah lagi usikum wa nafsiya bitaqwallah. Jadi itu yang namanya khutbah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah ila Rasulullah sallallahu Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi asma'i wa darajat wa ahli ajma'in. Wa alihi wasallam wa hajra alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam al-hakim kada Muhammad wa alihi wa sallam al-ba'al wa wa sallam. ثم لا رزق رباني وصلى الله عليه الشيخ دور قدر الجنان وجاء الشيخ ذلك أجمعين جميع ذاكر الله ذاكر اللسان العربي والعجمية وما إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين إن إلى الحاج علي بن حسن جاك الحاج جاهد الحاج حاج عميت رب الحاج كم صاحب الحاج سيد الحاج كم صاحب من غير الحاج باكر حاج عبد الرؤوف ثم إلى المرحوم صاحب الدين والدين وعلى مريض بن حسن نبي من حاج من أيار المرحوم رئيس الرحمة قدير المرحوم بقادم بن طيان ونفر الفارج بالعادي بن منير وصول مغفور ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن نتوجه اللهم اغفر إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana darafna bihi annana darafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna faktub alayna tawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر والمسلمين أجمعين آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه إذا ذات صحبي والحمد لله بالبدء Yang mau bertanya silahkan. Di Kecing gitu. Makam di Kecing. Ya. Apa hukumnya makam terus kemudian dikasih kayak Kecing dan lain sebagainya? Hukumnya boleh. Boleh. Karena apa? Rasulullah SAW pernah memerintahkan salah seorang sahabat. Sahabat itu ada yang meninggal, lalu Rasulullah SAW mengatakan ambil batu itu katanya. Rasulullah memerintahkan, ternyata batunya itu besar. Sahabat gak kuat. Maka Rasulullah SAW yang angkat itu, taruh belakang. Ini adalah tanda untuk mengenalkan kamu dengan makam daripada saudaramu. Maka itu tidak masalah. Rasulullah SAW melakukan itu, bahkan itu menjurus ke sunnah. Cuman kalau kemudian makam orang awam kemudian dibangun kubah, dibangun ya jangan. Kenapa jangan? Karena biasanya makam seperti itu adalah makam-makam orang-orang yang soleh, alim, tinggi, orang wali lah, dikenal wali. Itu memang makam untuk diziarahi. Itu ada satu di Kalimantan, di Banjar. Itu ada satu makam. Makam itu kemudian dikenal sampai banyak yang ziarah. Keturunan makam tadi itu, keturunan orang yang di makam tadi yang diziarahi sampai dibikinkan rumah-rumahan gitu, itu keturunannya di luar pulau, masih di Indonesia, di luar pulau. Suatu ketika itu sudah banyak orang ziarah di situ, tiba-tiba anak keturunannya itu datang, kaget makamnya baik kok diziarahi kok gini. Loh, ini makam siapa kata anaknya? Anaknya sampai bingung. Perasaan ini makamnya mbahku nggak kayak gini. Ini di Kalimantan. Lalu tanya, kalian ini di sini ziarah siapa? Oh ini ziarah fulan ini wali ini ngono ini. Jare sopo? Anaknya itu, cucunya itu kaget. Kata siapa? Katanya ada guru fulan katanya. Nah iya. Kaget dia. Lu perasaan ini makam kakek saya katanya. Lu kok bisa katanya? Iya ini makam kakek saya. Ternyata Mbak Ebien itu kakeknya dulu itu bukan orang alim, bukan orang cuman orang biasa. Ya. Cuman nggak tahu kenapa kok tiba-tiba ya anaknya kayak juga kaget kok tapi tadi gubah, tadi kita pasang kipas, kayak Isalamullah ya sada, wes macam-macam. Ya. Ada mbahku ini wong biasa loh, petani, bukan petani, tukang kebun. Kok tadinya ini gitu bingung. Ya ternyata ya salah paham itu tadi tuh ya. Nah, akhirnya sekarang nggak ada yang ziarah, nggak ada yang sudah makam itu sudah wallahu alam mungkin rumahnya tadi sudah nggak ada yang merawat lagi sudah atau mungkin hancur gitu.
Jadi intinya tidak dibangun seperti itu, apalagi dibangunnya di tanah wakaf. Kebanyakan makam itu adalah tanah wakaf. Kalau tanah wakaf kita bangun tidak boleh. Tapi kalau diizinkan oleh nadirnya wakaf, untuk diberi tanda atau kijing, maka nggak apa-apa. Ya boleh. Ya boleh. Bahkan sunnah. Allah, yang lain mungkin ada yang mau tanya, silahkan. Ya. Hadis baginda Nabi Muhammad, Rasulullah SAW beliau bersabda, setiap anak manusia, kullu ibn Adam, kullu aulad ibn Adam, ya, saya teksnya nanti insyaallah saya share di grup. Setiap anak Adam itu nisbahnya, nasabnya itu kepada orang tua lakinya, bapaknya, kecuali anak Fatimah. Anak Fatimah, kata Rasulullah SAW, maka akulah, nasabnya adalah nasabku. Dan anak-anak Fatimah nasabnya nasabku, dan aku adalah ayahnya. Ayahnya secara hakikat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Cuman ayah nisbah, jadi nisbahkan. Artinya makanya dari cucu Ali bin Abi kepada Al-Hasan atau Al-Hasan Al-Husain, anak Sayyidina Ali dan Siti Fatimah dan Rasulullah SAW. Jadi nisbahnya ke Rasulullah. Nasabnya larinya ke Rasulullah. Kalau saya misalnya, saya ke bapak saya, bukan ke ibu saya. Kita semuanya yang ada di sini ini semuanya anak manusia, itu nasabnya kepada bapak. Saya bin siapa? Saya bin bapak saya. Kecuali anak-anaknya Siti Fatimah itu dinisbahkannya binnya itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Larinya ke Rasulullah SAW. Dan itu khususnya, kita nggak ikut-ikut itu. Itu khususnya baginda Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan. Betul, ada yang lain? Hah? Itu terkait kalau soal tadi kan pembahasannya soal kalau anak kan ikut ke ayah, tapi kalau dia itu anak zina itu apakah dia masih mendapatkan warisan? Itu anak-anak yang sesuai syariat. Adapun walad zina, anak yang hasil di luar nikah, maka tidak dinisbahkan ke bapaknya, bahkan dan juga tidak dinisbahkan ke ibunya. Sampai ada satu ulama yang ekstrim mengatakan ada walad syaitan. Ini anak setan nih. Adapun apakah mendapat warisan atau tidak dapat warisan. Tidak dapat warisan, pernikahannya ketika dia menikah bapaknya tidak boleh menjadi walinya. Itu. Nasibnya ya segitu. Lalu kan dia anak tidak berdosa, memang enggak
tersebut boleh meminta. Dan lebih dianjurkan lagi, maka permintaan talaknya itu bukan talak biasa, tapi khulu'. Dia minta sama suaminya, ceraikan saya, kamu saya berikan uang sekian. Itu namanya khulu'. Dalam syariat boleh. Itu lebih baik dibandingkan aku cerai gitu, ya itu takutnya. Yang Perempuan nebus iwat itu namanya tak khulu'. itu nominalnya ya apa? Oh bebas Tergantung. iya terserah. Jadi kayak gini, si perempuan mengatakan ceraikan saya, kamu saya kasih 1 juta. Si suami mengatakan iya kamu saya cerai karena 1 juta bebas. Tidak bisa rujuk. Talak dengan iwat tidak bisa rujuk. Jadi kalau kasusnya ibu tadi itu, istri tadi itu alasannya mungkin kurang mengena Bu ya. Ya kalau nggak bisa merawat ya, itu kok kayak malah habis panis sepah dibuang. Ya biasanya begitu. Jadi nggak boleh Bu. Lebih baik bersama. Umpamanya 5 tahun lagi pengen rujuk tak itu? Maunya Rujuk itu